بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قابل قدر جناب مولانا سید توفیق علی نجفی صاحب و جناب مولانا رائے ظفر علی صاحب، مشہور نعت خان جناب خان فیاض خان صاحب، نعت خانان رسول، مدحت کنندگان محمد و آل محمد، ثنا خانان اہل بیت، تذکرہ کنندگان خانوادہ عصمت و طہارت، وفاداران رسول و آل رسول۔ آج المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں ہمارے برادر بزرگ سید ممتاز حیدر شاہ صاحب کرمانی اور ان کے فرزندان کامران کرمانی، عمران کرمانی اور کرمانی فیملی کی طرف سے اور بتعاون ملک شاہد صاحب و حیدری ملنگ ماسٹر نیاز احمد صاحب، جو میلاد کی پاک محفل منعقد ہوئی ہے، اسے 7 بجے ٹھیک یہ محفل شروع ہوئی تھی اور ماشاءاللہ 4 گھنٹے ہونے والے، اور یہ معجزے کی بات ہے کہ ایک شخص اٹھ کے نہیں گئے۔ یہ مطلب نہیں کہ میں زیادہ پڑھوں گا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجمع ماشاءاللہ موجود ہے، اور یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پڑھنے سننے والوں کا شکریہ ادا کروں۔ پڑھنے والوں نے تسلی سے پڑھا ہے اور سننے والوں نے اطمینان سے سنا۔ اللہ کریم اجر جزیل دے۔ یہ خوبصورت شام ہے، اس میں غصہ نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، اس میں بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اب میں جشن شروع کر رہا ہوں 1437 ہجری کا۔ یہ جشن شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کی موجودگی میں، میری نظروں کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جو شکاگو سے فلائٹ لے کر آئے، اور ماشاءاللہ وہ بھی ہیں جو رچمنڈ سے آئے، بہت دور دور سے مجمع آیا ہے، نیو جرسی، نیو یارک، ورجینیا، شکاگو، پینسلوینیا تک سے مجمع میرے سامنے ہے۔ میں بغیر کسی انتظار کرائے چند جملے کہنا چاہتا ہوں، اور آج میں جتنی تقریر کروں گا، ہمیشہ میں کرتا ہوں شخصیتوں کے امتیاز پر، آج میں امتیازات میلاد النبی پڑھوں گا، نبی کے امتیازات نہیں، آج میں میلاد کے امتیازات پڑھوں گا۔ جیسے ماسٹر جی نے کہا ہے، جو اگر مجلس کی طرح سننا ہے تو دعا دیتا ہوں، جو جشن کی طرح سننا ہے تو پھر آگے پڑھتا ہوں۔ شاباش۔ پہلا امتیاز میلاد کا یہ ہے کہ حضور کے
سے قبل شیعہ اور سنی سب کا مشترکہ یہ موقف ہے کہ حضور کے نور سے قبل کائنات میں اندھیرا تھا. کوئی سمجھ رہے ہیں میلاد؟ حضور کے نور سے پہلے نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، نہ روشنی کا سامان تھا. ادھر اللہ نے حضور کو بنایا، ادھر کائنات کو منور کر دیا. اب ایک لفظ ہے، آج سن لیجئے. یہ جو سورج ہے، سورج کے ناموں میں سے ایک نام ہے عین. کیوں مولانا ہے کہ نہیں؟ عین. عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں سورج کو، عین کہتے ہیں چشمے کو بھی، عین کہتے ہیں حقیقت کو بھی. تو میں حیران اس بات میں ہوا کہ حضور کے آنے سے پہلے آسمان نے آنکھ نہیں کھولی، تو حضور کے میلاد میں آنکھ کیسے لگنے دوں گا؟ جشن شروع ہو گیا. کیوں بھائی کاشم بھی؟ شاباش شاباش. دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا، نعرہ حیدری. اب آپ سے میں ایک سوال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو اندھیرا رہتا. ایک ہوتا ہے مفہوم منطق میں، ایک ہوتا ہے منطوق. منطوق جو کہا جائے، مفہوم جو سمجھایا جائے. منطوق یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اندھیرا ہوتا. مفہوم یہ ہے جہاں آپ نہیں ہیں وہاں اندھیرا ہے. تو یہ جو چراغ، تو پتہ چلا یہ چراغ دلیل حیات ہے. جو جیتے جی مردہ ہے وہ چراغ نہ جلائے. لہذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حضور کی وجہ سے کائنات میں چراغاں ہوا. یہ تو حضور کا وجود نورانی تھا. یہ تو نور جب پیدا ہوا، جب کچھ نہ تھا حضور کو پیدا کیا تو اللہ نے اندھیروں کو روشنی سے بدل دیا. یہ گویا پہلا امتیاز ہو گیا. اگر کہیں کائنات میں نور ہے تو صدقہ ہے میرے آقا کا. اول ما خلق اللہ نوری. آپ ایمان سے بتائیں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. توجہ فرمائیں، اللہ ہے خالق، میں ہوں مخلوق، اور میرا نور سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا. اور ابھی جو خان صاحب نے بہت خوبصورت ذکر کیا، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ نعت پڑھے رسول کی، علی کا قصیدہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسی نبی نے کہا انا والیوم من نور واحد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بڑی مہربانی، سلامت رہے رائس صاحب، شکریہ. حیدری. چور صاحب تو یہ پہلا امتیاز ہے میرے آقا کی، آقا کے میلاد کا، وجود کا پہلا امتیاز.
दूसरा इम्तियाज मेरे आका के मीलाद का ये है कि जिस दिन, जिस शब में आका आए हैं, शब में, जिस शब में आका आए, उस शब में जहां जहां कोई बुत था, इबारत पढ़ूं, लम्मा वोलेदा मुहम्मदुन, जिस शब आका पैदा हुए, सौके तत् अलासनाम, जहां जहां बुत थे आका के वजूद से मुंह के बल गिर पड़े। अब ईमान से बताना, जिसकी विलादत के नूर में इतनी ताकत हो कि कोई बुत दुनिया में रह न सके, उसका मुरब्बी बुत परस्त कैसे रह गया? शाह जी, मौला सलामत रखिए। ये दूसरा इम्तियाज, कहीं बुत रहा नहीं, हर बुत गिर गया, हर बुत गिर गया, बुत कहीं रहा ही नहीं। आका की आमद ने बुतों को सरनिगू कर दिया। अब ये समझ में आ गई बात कि जहां आका हो वहां बुत नहीं होते, इसीलिए तो अली ने तोड़े थे। आका की आमद से हर बुत गिर गया। ये दूसरा इम्तियाज। तीसरा इम्तियाज, इधर से आका आए, उधर से जिब्रील हजारों फरिश्तों को लेकर बीबी आमिना के पास आए। और शिया सुन्नी सब ने लिखा है, कानू युसल्लिमून अला आमिना बिन्त वहब। ये आते थे जब हुजूर पैदा हो गए, आते हुए बीबी आमिना पे सलाम कहते, मिन क़िबलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, कहते थे मोहम्मद की माँ अल्लाह ने सलाम भेजा है। कोई समझ रहे हैं या नहीं? हर फरिश्ता वयुहन्नूना वयुबारकूना, ताहनियत पेश करते, तबरीक पेश करते। पहले कहते सलाम, बाद में करते पेश तरबियत। अब ना कहना कि सलाम मीलाद में बिदअत है, सलाम को न कहना मीलाद में बिदअत है। हाँ, इब्लीस मिजाज न हो तो इबादत है, जिब्रील मिजाज हो। जिब्रील ये तो कुरान में लिखा है। ये दुरूद और सलाम की जो महफिलें हैं, ये तो कुरान में लिखा है। वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबासु हय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ये याह्या ईसा कह रहे हैं कि सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। भैया, छोटे नबियों पे सलाम जायज है, जिस दिन पैदा हो। खातमुल अंबिया पे सलाम कैसे बिदअत हो जाए? छोटे नबियों पे सलाम जायज है। तीसरा इम्तियाज, विलादत के वक्त जिब्रील आए, फरिश्तों को लाए। पहले करते थे सलाम, बाद में देते थे मुबारकबाद। हर एक आकर बीबी आमिना को पहले सलाम करता, बाद में अल्लाह की तरफ से मुबारकबाद देता। तो सलाम भी अल्लाह का, तबरीक भी अल्लाह की। देखिए, मैं फिर समझाऊंगा। पहले एक दिन समझाया था ये माइक वाली बात, राजा साहब ने समझाई थी सबको। माइक जो मैं पढ़ रहा हूं, माइक आप तक पहुंचा रहा है। इसमें बिल्कुल जर्रा बराबर माइक का कसूर नहीं।
اس لیے کہ جو میں بول کبھی یہ مائک 1 کو 2 نہیں پہنچائے گا، 2 کو 4 نہیں پہنچائے گا، یہ کرتا یہ ہے ذرا سا آواز کو بڑھا کے پیش کرتا ہے، رسائی دیتا ہے، آواز اوریجنل ہوتی ہے، رسائی دیتا ہے۔ سلام اللہ کا ہے، تبریک اللہ کی ہے، مائک جبریل ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، سلام اللہ کا، مبارک اللہ کی، مائک جبریل۔ اگر آقا کے صدقے میں ہم غریبوں کو اللہ جبریل کی طرح مائک بنا دے تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ یہ کتنے ہو گئے؟ گنتے ہیں نا؟ چوتھا امتیاز میلاد کا یہ ہے۔ یہ خان صاحب بیٹھے ہیں، اہل سنت نے لکھا ہے کہ بی بی آمنہ نے کہا میں نے شام کے محل اس شب کی تاریکی میں اپنے بیٹے کے نور کے صدقے میں دیکھے، انڈائریکٹ جائیں تو 1400 میل ہے، مدینے سے ڈائریکٹ جائیں تو 950 میل ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا چھاپا کے سامنے کون کھڑا ہے؟ نبی کی ماں کو یہ پتا ہے کہ شام میں محل میں کون ہے؟ سمجھے خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیوں بھائی کاشی نعرہ حیدری۔ مولا سلامت، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ آقا کے نور ولادت کے صدقے میں ماں نے شام کے محل دیکھے تو آقا کی ولادت کا نور اتنا قوی ہے کہ ماں شام دیکھ رہی ہے۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد نور ہی نہیں ہوگا، نور تب بھی تھا، آنکھ آمنہ کی چاہیے، ہندہ کی نہیں۔ یا علی یا علی، یہ پیچھے والو ہے ماشاءاللہ، جیتے رہو بیٹا، شاباش زین، شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری ماں جب منڈے کے دن مکھن نکالتی تھی تو کہتی تھی بیٹا نور پیر کا مکھن کھاؤ۔ ہم ہیں گاؤں کے رہنے والے، میں نے کہا ماں جی یہ نور پیر کیا ہے؟ کہا آج کے دن، کیونکہ ان سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ آقا منڈے کو آئے، تو میری ماں کہتی تھی کیونکہ آج کے دن آقا آئے تھے، اس لیے اللہ نے آج کے سارے دن کو نور بنا دیا۔ اب ان بے نوروں کو میں کیا کہوں کہ جس دن میں آقا آئے وہ دن نور ہے، ذات محمد خاک کیسے ہوگی؟ سمجھنے کی کوشش کرو گا، ایسے ہے کہ نہیں؟ چل سر مولا سلامت رکھے، بڑی مہربانی خاص، مولا آباد و شاد رکھے۔ اب میں حیران اس بات میں ہوں، یہ اختلافی بات ہے اور حقیقت بھی بتا دوں، بیٹی ایک ہی تھی حضور کی، پالی تھی۔ شریف جب دوسروں کی بیٹیاں پالتے ہیں تو غیور ان کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام غیرت کا مذہب ہے، تبھی تو ایک صاحب کو کہا جاتا ہے وہ ذو النورین ہے، ذو النورین ہے، جس کے گھر میں پلی ہوئی
بیٹیاں نور بن گئی، وہ خود خاک رہا۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ حضرت؟ ایمان سے بتائیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ تو یہ ہو گئے 4 امتیاز کے اس شب میں بی بی آمینہ نے شام کے محل دیکھے۔ یہ میرے بھائیوں نے پہلے یہ روایت سنی ہوئی، آج وہ بیان کروں جو نہیں سنی۔ مجھے عزت رسول کی قسم، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، 15 حوالے ہیں میرے پاس، کہ اس شب میں صرف آمینہ نے نہیں، اہل مکہ نے، سارے اہل مکہ نے، نہ فقط شام کے محل، فارس کے محل بھی، وہ اصفہان کے اور روم کے محل بھی دیکھے۔ بھیا یہ اگر یہ روایت نہ آتی تو دنیا کہتی ماں جو تھی، ماں ہونے کا اثر ہے۔ بھیا محمد تو اسے کہتے ہیں جس کا نور کافر کو بھی فائدہ پہنچا دے۔ نعرہ لگا دو، اینک تو گرتی رہتی ہے، نعرہ لگاؤ۔ حیران و ششدر بیٹھے۔ اس کا ہاں اینکی گرتی رہتی ہے۔ کافر کی آنکھ میں یہ ہے رحمت للعالمین، ورنہ ہوتا رحمت للمسلمین۔ صرف مسلمان کو فائدہ نہیں ہو رہا، کافر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ ہر اہل مکہ نے روم کے محل دیکھے، عجم کے محل دیکھے، شام کے محل دیکھے۔ یہ آقا کی ولادت کا نور تھا، یہ برکت تھی۔ آپ ایمان سے بتائیں اس کی ضرورت کیا تھی کہ اتنا بنا دیا جائے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ آقا آ گئے، کیونکہ جس کی ولادت چھپائی گئی تھی اس کو ظاہر کرنا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میلاد کو چھپانا نہیں، میلاد کو ظاہر کرنا ہے۔ آقا کے رب نے چاہا کہ یہ میلاد پبلک ہو جائے۔ اب یہ ہو گئے 4۔ 5واں امتیاز، اس کو خاص توجہ سے سنیں، کسی نبی کو کی ولادت پر یہ امتیاز نہیں ہوا جو میرے آقا کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو لہب حضور کا تایا، اس کی ایک کنیز تھی۔ تایا ہی ہوتا ہے نا، ہاں تایا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے سرتاج صاحب نے بتانا ہے نا کہ وہ بھی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے وہ چچا ہے سلامت صاحب کے اور ماسٹر صاحب کے۔ تو ابو لہب، شاباش، مختار حسین کے بھی چچا ہے، اب تو مان گئے، آج مان گئے، دیکھ لیجئے، دیکھیں نا جشن کامیاب ہو گیا۔ شاباش۔ چلیے چچا کی بات پہ ذرا رک جاؤں۔ میں جب 1990 میں امریکہ آیا تو میں نے امیگریشن فائل کیا، میرے اٹرنی نے، اور امیگریشن والوں نے خط لکھا مجھے کہ آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ویریفائی نہیں ہو رہی، تو آپ یونین کونسل کا، اپنی بلدیہ کا سرٹیفکیٹ بھیجیں۔ میں اس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں جس میں الحمدللہ ڈیٹ آف برتھ رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ گاؤں کے رہنے والے، جی ہاں، ہمارا رواج ہی نہیں تھا۔ ہم نے ان کو لکھا کہ ہمارے ہاں تو ہوتی نہیں تھی ڈیٹ، تو انہوں نے کہا ایسے کریں کہ اپنے باپ سے لکھوا کے بھیجیں۔ میرے پاس امیگریشن کی فائل میں آج بھی لیٹر موجود ہے کہ باپ سے لکھوا لیں۔ ماشاءاللہ اتنا طول پکڑا امیگریشن نے کہ میرے والد اس دوران فوت ہو گئے۔ میں نے لکھا والد تو فوت ہو گئے،
उन्होंने लिखा कि चचा तो हैं, चचा तो जिंदा है। मैंने कहा चचा हैं। कहा चचा से लिखवा के भेजो। मुझे जो इमिग्रेशन मिला वो चचा की वेरिफिकेशन से मिला। अब मैं समझाऊं हमारे उम्मत मुस्लिमा में तारीख विलादत में इख्तिलाफ क्यों है। अमेरिकन इमिग्रेशन वाले भी जानते हैं अगर इख्तिलाफ हो तो चचा से पूछो, दोस्तों से नहीं। शाबाश शाबाश जौन शाह, जीते रहो जीते रहो, सलामत रहो राइस साहब, आबाद और शाद रहो, माशाअल्लाह। ताया है, ताया अबू लहब हुजूर का, और उसको खबर दी उसकी काफिरा कनीज ने कि तेरे मरहूम भाई के घर तो बेटा पैदा हो गया। उसने कहा अच्छा ये खबर सच्ची है? कहाँ खबर सच्ची है? कहा तुम्हें आजाद करता हूं। उसने खुश होकर अपनी काफिरा कनीज को आजाद कर दिया। ये बैठे पूछ रहे फतहुल बारी फी शरह बुखारी में ये रिवायत लिखी है कि आज भी क़यामत तक जब मंडे का दिन होता है अल्लाह अपने फरिश्तों को आवाज देता है, अखरेजू अबा लहब, तवज्जो, अखरेजू अबा लहब मिनन नार लिअन्नहु हर्रा अमतहु लिसुरूरिही लिमीलाद हबीबिना। अबू लहब को जहन्नम से निकाल दो, 24 घंटे ब्रेक दे दो। हमारे हबीब की आमद की खुशी में इसने काफिरा कनीज आजाद करके खुशी का इजहार किया था। गोया मीलाद अबू लहब भी मनाए तो भी कबूल है। समझो समझो है कि नहीं? सुभान अल्लाह। अब मैं जुमला कहता हूं कि ये तो हो गया अबू लहब, और उधर इबलीस। ये इम्तियाज है पांचवा। इबलीस जाता था आसमानों में, बल्कि अभी मैं पढ़ रहा था, ये मेरे पास पड़ी है बिहार, कहा शयातीन जाते थे। एहतजबत समाओ मिनश शयातीन, शैतानों के रास्ते रुक गए उस शब जिस शब में आमिना का लाल आया। ये अहमद कहते हैं जमीन में आया है तो रास्ते आसमानों के क्यों रुक रहे हैं? ये तो आलमीन का नबी है। रास्ते आसमानों के मसदूद हुए, और मौरखीन ने लिखा कि ये इबलीस जा रहा था गैब की खबरें लेने इस शब में जिस शब में हुजूर आए। और जब ये पहुंचा वहां पर, उधर खड़ा था गुर्ज लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील ने यूं गुर्ज दिखाया, इसने फौरन कहा क्या वो आ गया? या समझो 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 खुदारा, इसका मतलब ये है इब्लीस को भी उम्मीद थी कि कोई आने वाला है। क्या वो आ गया? कहाँ वो आ गया? अब से तुम्हारा दाखिला बंद हो गया। इसने यू टर्न लिया और ये खाना अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा कि मैं जाऊं वहां देखूं मंजर क्या है। इसने अंदर आना चाहा जहां मीलाद का जलसा हो रहा था। या अली या अली, जाहिर है अब्दुल मुत्तलिब करेंगे ना जलसा, अबू जहल तो नहीं करेगा ना, अबू तालिब करेंगे ना जलसा, अबू सुफियान तो नहीं करेगा, आमिना करेगी, हिंदा तो नहीं करेगी। खान साहब इसने जलसा हो रहा था। जलसा हो रहा था मीलाद शरीफ का। वहां तस्बीह, तहलील, दुरूद,
सलाम की बारिश थी और इसने चाहा अंदर आना। जिधर से, ये इब्लीस के अपने जुमले, ये कहता है जिधर से जाऊं एंजेलिस्टिक चेन मुझे जाने ना दे। फरिश्तों ने बनाई हुई थी चेन और हाथों में थे गुर्ज, और जैसे जाना चाहता तो गुर्ज दिखाते। एक बात मैं समझ गया कि जश्न अबू लहब भी मनाए तो भी ब्रेक मिलेगी, और आका के मिलाद में हर एक आ सकता है, इब्लीस नहीं आ सकता। हामिद खान साहब, या अली, 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 आपने मुलाजा फरमा लिया। ये कितने हो गए? 5। बस इससे आगे मैं नहीं जाऊं। नहीं, बस आज यहीं पर 5। अगले साल जिंदगी है तो। असल में हमारे शाहजी जहां से हैं ना, शेरगढ़ वाले, शाहजी के चचा के पास मैंने पढ़ा था, कर्नल मुख्तार के पास। वो ये कहते थे कि साईं स्टेज पे आ जाएं, लिफाफा पक्का हो जाए। मेरे भतीजों ने जो लिफाफा तैयार किया है वो माशाल्लाह पक्का हो गया। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी है तो अगले साल। आखिरी जुमला कह के मैं इजाजत चाहता हूं। हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, बल्कि मैं आपसे कहूंगा जितने भी लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया, सब के सब आज से शुरू कर दें। आज के बाद रबीउल अव्वल की आखिरी तारीख तक आप कुछ ना करें, सिर्फ दुरूद पढ़ें। बस सिर्फ दुरूद, सिर्फ दुरूद। एक साहब दुरूद पढ़ रहे थे तवाफ में, और इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह देखा कि कोई दुआ नहीं पढ़ते। वो साहब दुआ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ दुरूद पढ़े जा रहे। 7 चक्कर लगा लिए, दुरूद पढ़ा, कोई दुआ नहीं पढ़ी, कुछ नहीं मांगा। जब इमाम को देखा घबरा गए, यब्न रसूलल्लाह कोई कुताही तो नहीं हो गई? फरमाया अखस्त दुनिया वाला आखिरा, दुनिया और आखिरत समेट के कहता है कुताही नहीं होगी। या महमूद बहक़ मोहम्मद, या आला बहक़ अली, या फातिर बहक़ फातिमा, या मोहसिन बहक़ हसन, या करीम अल एहसान बहक़ हुसैन व ज़ुर्रियतिल हुसैन। या अल्लाह तुझे वास्ता है मीलादुस सादिक़ैन का, आयतुल्लाह शेख बाक़िर निम्र अन निम्र के दर्जात को मुतआली फरमा। सऊदी फरमान रवाओं की हुकूमत को तहस नहस फरमा। जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़े आलिम की एहानत की है, या अल्लाह इन सब को एहानत इनकी तरफ पलटा दे। या अल्लाह जिन भाइयों ने कल 3 बजे ऐलान किया है मैनहट्टन में जुलूस का, उन भाइयों को जज़ाए खैर मरहमत फरमा। हमारी सारी कम्युनिटी को कल 3 बजे एहतजाज में मैनहट्टन के अंदर हाज़री की तौफीक खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह इस जश्न का सवाब जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन किरमानी, जनाब सैयद हामिद हुसैन किरमानी, मुनव्वर सुल्ताना काज़मी खानुम और सैयदा उम्मे कुलसूम बुखारी मलिक शाहिद आवान साहब के वालिदैन शरीफैन, मास्टरजी और सलामत अली साहब के वालिदैन शरीफैन, पढ़ने सुनने वालों के उलमा, नात खानों, कसीदा खानों, सब के मरहूमीन को ईसाल फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता, जिस तरीके से सऊदी अरब मस्त हाथी बन के कभी आका करीम के ज़ाहिरों को मारता है, कभी बैतुल्लाह शरीफ के हाजियों को मारता है, कभी जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बकी के ज़ाहिरों को मारता है, इहानत करता है, ह्यूमिलिएशन करता है। या अल्लाह इसके शर से हमें महफूज फरमा। हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह ठेके पर जा चुकी है, सऊदी अरब के सामने बिक चुकी है,
या अल्लाह हुकूमत पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट फरमा, शरीफ बिरादरान से हमारी ममलकत को नजात अता फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता अल-कायदा, सिपाह सहाबा, लश्कर जंगवी, तालिबान, आइसिस, आइसिल, दाइश का खात्मा फरमा, गुस्ताखान शान रिसालत का खात्मा फरमा, आशिकान शान रिसालत में इत्तिहाद व वहदत व यगानगत पैदा फरमा। हम सबको मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद फरमा, मोमिनों को भी आपस में मुत्तहिद फरमा, शर्र आदा से, शर्र हासिदीन से हमें महफूज फरमा। हम सब का खातिमा अलल खैर फरमा, मंजूरीन को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। या अल्लाह तुझे मिलादुस सादिक़ैन का वास्ता हुजूर पाक और इमाम जाफ़र सादिक की सीरत पर चलने की हमें तौफीक खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता हम सब की ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा, जो मुश्किलात के शिकार हैं उनकी मुश्किलात को हल फरमा। हमारे मीडिया वाले, हमारे मोहसिन भाई समेत जो तशरीफ़ फरमा है, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। अल-महदी टीवी वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, अल-महदी सेंटर की इंतज़ामिया की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जो दूर नज़दीक से मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात आज के जश्न में आए हैं, माशाअल्लाह हाल्स भर चुके हैं, इन सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। दूर नज़दीक से आने वालों को जज़ाए खैर मरहमत फरमा। ख़ास तौर पे किरमानी फैमिली के ऊपर अपनी नेमतों का नुज़ूल फरमा। हैदरी मलंग मास्टर नियाज़ अहमद साहब के ऊपर अपनी इनायतों का नुज़ूल फरमा। नाम बनाम जितने लोगों ने नारे लगाए हैं, इजहार खुशी किया है, नाते रसूल मकबूल पढ़ी है, कसीदा खानी मनक़बत खानी की है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र में ये ब्यूटीफुल इवनिंग आज बेहतरीन मनाई है। ख़ास तौर पे अली अहमद रिजवी जिसने और जिसके बच्चों ने और दीगर हमारे बच्चों ने ये डेकोरेशन का एहतमाम किया है। या अल्लाह जिसने डेकोरेशन के लिए एहतमाम किया है, उन बच्चों को, उन बड़ों को जज़ाए खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह हम सब को ईगोटिज़म से, हसद से, गीबत से, तोहमतों से, झूठ बोलने से महफूज फरमा। अव्वल वक्त में नमाज की हमें तौफीक अता फरमा, डेली बेसिस पे हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आका पर दुरूद पढ़ के दुनिया और आखिरत खरीदने की तौफीक अता फरमा, आका के साथ इखलास और उनकी आल के साथ वफा की तौफीक मरहमत फरमा। सहाबा किराम बावफा, सहाबा किराम बावफा अज़वाज मुतहरात के रास्ते पर चलने की हम सबको तौफीक खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह आयतुल्लाह निम्र के ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह जिन मीडिया वालों ने, पाकिस्तान के अखबारों और टीवी वालों ने बददियानती की है, ये येलो जर्नलिज़म जिनके पास है, लिफाफों वाले अखबार और लिफाफे वाले टीवी चैनल्स को या अल्लाह होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने आयतुल्लाह निम्र को अल-कायदा के साथ लिंक किया है, या अल्लाह उनकी आँखों को खोल दे। इमाम हुसैन और यजीद इब्न मुआविया में डिफरेंस वाली लाइन खींचने की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आखिरी दुआ है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक।